یہاں تک ہم نے بات پڑھی تھی، کہاں تک؟ ہاں، آگے ہم یہ بات ہے کہ اگر کوئی جو ہے یعنی ذبح کرتے وقت، ذبیحہ کے ہم احکام پڑھ رہے تھے نا، کہ اگر کوئی ذبح کرتے وقت جو ہے تسمیہ یعنی ذبح کرنے والا، کیا ذبح کرنے والا جو ہے وہ بسم اللہ یعنی تسمیہ بھول جائے، یا تو قصدن اس نے نہیں پڑھا، یا جو ہے آمدن یا کیا ناسین، سمجھا کیا ناسین اس نے نہیں پڑھا، تو اب اس کا اس ذبح کا کیا، ذبیحے کا کیا حکم ہوگا؟ حلال ہوگا یا حرام؟ تو اس کے بارے میں ہمارے احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کیا کرے، جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے، ایک مسلمان جو ہے وہ ذبح کرے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے، تو پھر تو یہ حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر ناسیان چھوڑ دے تو پھر جو ہے یہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ ہماری دلیل قصدن چھوڑنے میں یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ علیہ، کہ نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لی گیا، تو اس میں قصدن ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے جو ہے نسیان کو اٹھایا گیا ہے، میری امت سے نسیان کو اٹھایا گیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس حدیث کی وجہ سے نسیانن معاف ہے، اور آیات کی وجہ سے جو ہے قصدن معاف نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے قصدن ہو چاہے ناسیان ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ذبیحہ حلال ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی مسلمان ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام نہ پڑھے، تب بھی جو ہے اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام موجود ہوتا ہے۔ جبکہ امام ملک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے ناسیان ہو چاہے قصدن ہو، دونوں صورتوں میں حلال نہیں ہوتا۔ وہ اس آیت سے عموماً کیا کہتے ہیں، وہ اس آیت سے عمومی طور پر جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ اس آیت سے عمومی طور پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے۔ دیکھو وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ، اور اگر ذبح کرنے والا چھوڑ دیا تسمیہ کو، بسم اللہ کو، عمدن قصدن، فالذبیحۃ میتۃ، پس یہ ذبیحہ جو ہے مردار ہوگا، لا تُؤْكَلُ، اس کو نہیں کھایا جائے گا، وَإِن تَرَكَهَا، اور اگر چھوڑ دی اس کو ناسیاً، کیا بھول کر، اُکِلَ، تو اس کو کھایا جائے گا۔ ذبح اور اس کا طریقہ، اچھا یہاں سے جو ہے ذبح کی طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ذبح جو ہے وہ کسی طرح ہوگا، صحیح ہے تو ذبح جو ہے وہ حلق اور لبہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ سینے کی ہڈی جو ہوتا ہے جو ایک ہار کی طرح، نیکلس کی طرح جو ہے، اس کے اور حلق کے درمیان، حلق اور کیا سینے کی ہڈی کے درمیان جو ہوتے اس یہاں پر جو ہے چھری چلانا ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں، احناف فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، چار رگوں میں سے اکثر کا کاٹنا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اکثر کا کاٹنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہوگا۔ مفتبی قولیوں ہے، اگرچہ اختلاف آگے آ رہے ہیں، تو وہ چار کون سے؟ ایک کو کہتے ہیں حلقوم، حلقوم جو ہے یہ سانس کی نالی کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے مری جو ہے یہ کس چیز کا؟ یہ کھانے پینے کا نالی جو ہے اس کو، والودجان، اور ودجان جو ہے یہ دو کیا ہوتے ہیں؟ دل سے جو خون جو ہے اس کا سرکولیشن کرتا ہے، وہ خون والے دو رگوں کو ودجان کہتے ہیں، وہ جن کا تسمیہ ہے، صحیح ہو گیا۔ تو اب جو ہے ان چاروں میں سے جب تین کاٹ لے مفتبی قول کے مطابق تو آپ کا ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن اگر دو کاٹ لے، ایک کاٹ رہی، تو پھر جو ہے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جبکہ صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں، ان چاروں میں سے جو ہے اکثر حصہ کا کاٹنا ضروری ہے، صحیح ہے، یعنی ان چاروں کا کاٹنا ضروری ہے، تین کا کاٹنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ دیکھو والذبح اور ذبح جو ہے بین الحلق واللب، اور ذبح کرنا حلقہ اور سینے کی ہڈی کے درمیان ہوتا ہے، والعروق التي تقطع فی جگہ، کہتے ہیں والعروق التي، اور وہ رگیں تقطع جس کو کاٹی جاتی ہے، فی زکات، کیا ذبح کرنے میں، اربعۃ، وہ کل چار ہے، الحلق کیا سانس کی نالی، والمری کھانے پینے کی نالی، والودجان اور خون کی رگیں دو، فإن قطعها حل الاکل، بس اگر اس کو کاٹ لے تو کیا ہوگا؟ کھانا پینا، اس کا کھانا حلال ہوگا۔ وإن قطع اکثرها فكذلك عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، ہاں اگر اس کا اکثر کاٹ لے
यानी इन चारों में से 3 काट ले, फकज़ालिका इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक फिर भी हलाल होगा। वक़ाला, और साहिबान फरमाते ला बुद्दा, बल्कि ज़रूरी है, मिन क़त्इल हुल्क़ूम वल मरी व अहदिल वदाजैन। कहते हैं यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन तीनों यानी इन चारों में से जो भी 3 काट ले हलाल हो जाएगा। जबकि साहिबाइन फरमाते हैं कि नहीं, हुल्कूम और मरी का काटना जरूरी है, और बाकी 2 खून का रखा, अगर इनमें से एक काट ले तो फिर तो हो जाएगा। लेकिन अगर 2 खून का काट ले, एक हुल्कूम काट ले, या एक जो है मरी काट ले हुल्कूम को तो फिर जो है हलाल नहीं होगा। वक़ाला, और साहिबाइन पर ला बुद्दा, बल्कि ज़रूर है, मिन क़त्ल हुल्कूम वल मरी, बल्कि हुल्कूम और मरी का काटना, व अहदिल वदजैन, और 2 वदजैन में से एक का, यानी शाहिरत में से किसी एक का। आगे फरमाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ ज़बह करना जायज़ है। सही होगा, यानी पत्थर के साथ, नाखून के साथ, और इस तरह जो है छुरी के साथ, और तेज़दार पत्थर के साथ, बांस के साथ, वो भी तो तेज़दार होता है ना। तो कहते हैं कि जायज़ है हर उस ज़बह के साथ, यानी हर उस चीज़ के साथ जो कि काटने की सलाहियत रखते हो। समझे क्या करने, हत्ता कि वो उलमा फरमाते हैं कि तेज़दार दांत और इस तरह उंगलियों से कटी हुई नाखून के साथ भी ज़बह करना जायज़ है। सही होगा, क्योंकि ये भी एक छुरी के मुशाबे है। लेकिन अगर दांत जो है वो लगी हुई हो, या उंगलियों में जो है क्या हो, ये क्या होता है, नाखून लगी हुई, तो फिर उसका क्या होगा, जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर जो है गला दबा कर मरने को हुक्म में होगा ना, कि शक्ल में इस वजह से वो जान। लेकिन अगर मकतू हो, कटी हुई हो नाखून और दांत, तो फिर जो है उसके साथ काटना भी जायज़ है। ये इस्तिरार हालत में उमूमी तौर पर तो लोग करते नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है वो क्या होता है, चरवाहा के पास कुछ नहीं होता, तो वो जो है इसी के साथ जो है काम चला लेता है, बांस के साथ वगैरह के साथ। वयजूज़ु, और जायज़ है, ज़िबह करना बिल्लीक़ाते, बांस की कच्ची के साथ। बांस को तो देखा होगा ना, उसका जो तेजदार जो है लकड़ी है। वल मरवत, और इस तरह तेज सफेद पत्थर के साथ, बिकुल शैन, यानी हवा बिकुल शैन, और हर उस चीज के साथ ज़्यादा अनहर दम, जो कि खून बहा सकता हो। इल्ला सिन्नल क़ाइम, मगर यो जो दांत जो है वो लगी हुई दांत के साथ, वज़ुफ़्रुल क़ाइम, और इसे लगी हुई नाखून के साथ जो है दम जो है ज़बह करना जायज़ नहीं है। आगे जो है कुछ मुस्तहबात जिक्र करते हैं कि बेहतर ये है, और कुछ मकरूहात जिक्र करते हैं कि बेहतर ये है कि हो जब ज़ाबिह जो है वो ज़बह कर रहा हो, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो क्या कर ले, इसको ये क्या कहते हैं, उसको लिटाकर जो है छुरी को खूब तेज़ करे, ताकि उसको तकलीफ ना हो। वयस्तहिब मुस्तहिब अन यहुद्द ज़ाबिह शफ़रतहु, कि वो अपनी छुरी को जो है, कि ज़बह करने वाला जो है अपने छुरी को क्या करे, खूब तेज़ कर ले। आगे फरमाते हैं नोखा वो जो है वो ये पीछे की हड्डी जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी, ये तो गर्दन में भी मौजूद है ना, तो इसको नोखा कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर वैसे तो मुस्तहब ये है कि छुरी को इतना ज्यादा ना पहुंचाए कि वो पीछे के गले क्या है, गर्दन की हड्डी तक पहुंच गया, या सर काट रहा है, ये मकरूह होगा। लेकिन अगर कोई कर ले तो फिर यानी कराह तो मकरूह फिर तो है सर को जुदा करना, और इस तरह जो है क्या करना, हड्डी तक पहुंचना, ये मकरूह तो होगा, लेकिन उसका ज़बिया जो है उसको खाया जाएगा। वमन बलगा बिस्सिकीने, वमन बलगा जो पहुंचा दे छुरी, वमन बलगा जो शख्स पहुंचाए बिस्सिकीना छुरी को, अन्नुखा, समझ आ गए, मगज तक, हराम मगज तक, इसको हराम मगज कहते हैं। ये हला ये खा भी सकते, बस बात कहते हैं कि ये हराम मगज हलाल नहीं है, बल्कि हलाल है बाइत्तिफाक उलमा। और क़दा रस, या किसी ने जो है रस को काटा, पूरी हलालिका, तो उसका ये मकरूह पहला है। वह तो कल ज़बीहा, तो उसका काना जो है वो क्या होगा, हलाल होगा। वह इन ज़बा शातन मिन कफा हो, ये कहते हैं ना कि अगर कोई जो है भी तो गर्दन की गले की तरफ से जो है ज़बह की जाती है ना, लेकिन अगर बकरी को गुद्दी की तरफ हो, यानी क्या गर्दन की पीछे से जो है क्या करे, ज़बह कर ले, और गले की हड्डी और हराम मगज कट गया, समझ आ गया, गले की हड्डियाँ और इस तरह जो है हराम मगज कट, अब अगर बकरी मरने से पहले बाकी 4 रगे, हुल्कू, मरी और दाग भी कट गए, तो बकरी हलाल है, लेकिन मकरूह होगा। लेकिन अगर वो हराम मगज भी कटा है, गले की हड्डी भी कटी है, लेकिन वो 4 जो ज़बह में जरूरी है, वो 4 रगे जो है वो नहीं कटे है, तो फिर जो है इसका हलाल होना जायज़ नहीं होगा। वइन ज़बह शात मिन कफ़ा हो, और जिस शख्स ने जो है बकरी को ज़बह किया मिन कफ़ा, उसकी गुद्दी से,
इन बकियत हयत, बस अगर बकरी जिंदा रह गई, हत्ता क़तअल उरूक़, यहाँ तक कि उसके रगी भी कट गए, जासी जा गया हो गया। समझ आ गई हो? क्योंकि पीछे की जानिब से जाहिर सी बात है जब आप कटेंगे तो रगों से काटने, 4 रगों से काटने से पहले ही वो मर जाती है, क्योंकि उसकी हड्डी कट जाती है ना, इस तरह जैसा वो यकरा। और ये मकरू इन मातर, और अगर मर गई क़ब्ल क़तअल उरूक़, के रगों से काटने से पहला, लम यूकल, तो फिर लम तूकल, तो उसको नहीं खाया जाएगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं, यानी जो यहाँ पर जो है असल में ये बताते हैं ज़बह इख्तियारी, ज़बह इस्तिरारी, यानी ज़बह की जो है 2 किस्में हैं, ज़बह इख्तियारी, ज़बह इस्तिरारी। ज़बह इख्तियारी जो है जो मानूस जानवर होते हैं, जो कि आप इसको पकड़ सकते हैं, उसको उसमें ज़बह करना ये है कि इसका उसको लिटा कर जो है 4 रगे काट ले। समझ आ गया? और ज़बह इख्तियारी ये इस्तिरार ये है कि वैसी जानवर जिसको आपका पकड़ना नहीं है, समझ ये दरिंदे परिंदे वगैरह, इसको जो है आप तीर के ज़रिए से या मुअल्लिम कुत्ते के ज़रिए से जो है उसको इसका शिकार करें, तो यही ज़बह इख्तियारी है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि एक मानूस जानवर होता है, गाय होता है, लेकिन वो आपके काबू से निकल जाता है। समझ आए? वो आपके काबू से निकल जा रहा है, तो उसको भी तीर के जरिए से या मालूम कुत्ते के जरिए से उसका शिकार किया जा सकता है। वमन इस्तअतना मिन अस्सैद, और जो शिकार मानूस हो, फज़कातु, और उसकी ज़बा, उसकी ज़कात जो है वो ज़बा है। वमा तुवहश मिनन नाम, और जो चौपाया वहशी हो, फज़कातुल अक़र, तो उसकी ज़कात नेज़ा मारना है, वल जरह, और ज़ख्मी करना है। आगे फरमाते हैं कि हाँ, ये छोटे जानवर जो है, यानी गाय हो गया, ये बकरी हो गया, इसमें जो है ज़बाह जो है वो बेहतर है, और ये ऊँट वगैरह जो है इसमें नहर करना बेहतर है। लेकिन अगर कोई ज़बाह की जगह नहर करे, या ज़बाह की यानी छोटे जानवर को नहर करे, या बड़े जानवर ऊँट को ही क्या कर ले, ज़बाह कर ले, तब भी जो है कोई कराह तो नहीं है, यानी कोई फिर जायज़ हो जाएगा। समझ आ गया? लेकिन मकरूह होगा। वल मुस्तहब फिल इबली अन्नहरु, और मुस्तहब है ऊँट में नहर करना। व इन ज़बहहा, लेकिन अगर कोई उसको ज़बह करे इजाज़त, तो ये इजाज़त होगा, व यकरू, और ये क्या होगा, ये बात फ़िल मकरूह होगी। वल मुस्तहब फिल बकरी वल गनम ज़िब, और ये छोटी जानवर यानी गाय और बकरियों में ज़बह करना जो है मुस्तहब है। फ़इन नहरहुमा, पास अगर कोई इन दोनों को नहर करे, जाज़, तो इजाज़त, व यकरू, और ये काम फ़िल मकरूह होगा। आगे जो है ये बयान फरमाते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये उमूमी तौर पर ईद उल अज़हा में होते हैं ना, कि कोई जो है जानवर खरीद लेते हैं तो वो हामिला होती है, तो इसके बारे में यही वाला ये मसला है कि अगर किसी ने जानवर को ज़बह किया और उसके पेट से बच्चा निकला, समझ आ गया, जिसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, समझ आ गई क्या थी, थोड़ी सी जान बाकी, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि इस बच्चे को मुस्तकिल ज़बह किया जाए, समझ, तो ये बच्चा मर गया, और वो बच्चा मर गया तो मसलासा के नज़दीक वो बच्चा हलाल होगा, जबकि अहनाफ के नज़दीक जो है ये बच्चा मरा हुआ निकला है या जिंदा, लेकिन चूंकि उसको ज़बह नहीं किया है मुस्तकिल, तो इसी वजह से ये मुर्दात तस्वुर को उसका खाना हलाल नहीं होगा। क्या होगा? हलाल नहीं होगा। उसकी दलील मसलासा की दलील ये है कि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनीन का ज़बह करना, उसकी माँ का ज़बह करना, जनीन का ज़बह करना है। समझ आए कि उसकी माँ का ज़बह करना, उसकी जनीन का ज़बह करना है। तो वो कहते हैं कि चूंकि उसकी माँ को क्या किया है, ज़बह किया है, तो ये गोया हम ये समझे कि उसके बच्चे को भी ज़बह किया गया है। लेकिन हम जो है हम दलील कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, बल्कि ये चूंकि जो है वो क्या हुआ है, ये मुर्दा पैदा हुआ है, तो ये मुनखनिका में, मैतता में शामिल है, तो इसी वजह से इसका खाना हलाल नहीं होगा। क्या होगा? हलाल नहीं होगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर किसी ने जो है वो यानी ये बच्चा पैदा हो गया, वो जिंदा भी था, लेकिन ये तो पहली सूरत ये है ना कि उसको इतना भी वक्त ना मिले कि हो ज़बह कर ले, सही हो गया, ज़बह कर ले, तो तब हमारे नज़दीक हलाल नहीं है, दूसरे के नज़दीक जो है हलाल है। लेकिन अगर इसको इतना वक्त मिले कि ज़बह कर सकते, लेकिन फिर भी उसने ज़बह नहीं किया, तो फिर जो है ये हलाल नहीं होगा, बाइत्तिफाक़ उलमा। देखो, वमन नहर नाक़तन, अगर किसी ने ऊँट को नहर किया, और ज़बह बक़रतन, या किसी ने गाय को ज़बह किया, और शातन या बकरी, फवजदा फ़ी बत्निहा जनीनन मय्यतन, तो उनके पेट में मुर्दा बच्चा पाया, लम यूकल, तो उसको नहीं खाया जाएगा। अशआरा
او لم یوشر، چاہے اس پر بال اگے ہو یا نہ اگے. یہ تو اس صورت میں کہ مرد بچہ والا ہے، لیکن اگر اس کو زندہ نکالے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں جو کہ میں نے بتا دیا. سمجھ آ گیا؟ اچھا ولا یجوز اکل. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ کون سی جانوروں کا کھانا حلال ہے اور کون سی جانوروں کا کھانا حلال نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو کہ درندوں میں سے یعنی پاڑ، کیا درندوں میں سے جو پاڑ کھانے والا جو زیناب ہو. سمجھے؟ زیناب جانتے ہو نا، یہ کچلی کی دان، نوکدار دانت ہو. سمجھے کیا ہے؟ نوکدار دانت ہو تو وہ اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح پرندوں میں سے جو ذی مخلب ہو، جس کے پنجے ہو، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. لیکن زیناب سبا کا قید لگا کر اس سے اونٹ نکال دیا ہے، کیونکہ اونٹ کا جو ہے کیا ہے انیاب تو ہوتے ہیں یعنی نوکدار دانت تو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ درندہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کا کھانا حلال ہے. ولا یجوز جائز نہیں اکل کل ذی ناب من السباع، اور ہر وہ چیز یعنی درندوں میں سے ہر نوکدار دانتوں والے کا کھانا جائز نہیں. ولا کل ذی مخلب من الطیور، اور نہ پرندوں میں سے جو ہے وہ کیا، نہ پرندوں میں سے پنجوں والے پرندوں کا کھانا جائز ہے. کیونکہ حدیث میں یہی انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کیا آیا ہے، ممانعت آیا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا باسا، آگے فرماتے ہیں کہ کوے کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوے کتنے قسم کے ہیں. تو فقہاء کرام نے کوے کی 3 قسمیں بیان کیے. پہلا کوا جو کہ عمومی طور پر جو ہے کھیتوں میں جو ہے وہ دانہ چگتا ہے، عمومی طور پر جو ہے وہ دانہ کھاتا رہتا ہے، کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، سمجھ، لیکن یہ مردار نہیں کھاتا اور نہ گندا دانا گندگی کھاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، تو اس کوے کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے، حلال ہے. سمجھ آتے؟ یہ ہمارے دیار میں میرے خیال سے نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے. دوسرا وہ کوا جس کی چونچ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اور مڑی ہوئی ہوتی ہے اور تھوڑی سی سفید ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ہوشیار ہوتی ہے. یہ آج کل جو ہمارا یعنی اور شکار کر کے مرغی جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، مرغی وغیرہ کو بھی کھا لیتے ہیں نا. تو اس کا بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس کا بھی کھانا جو ہے وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. سمجھ آ گیا کیا؟ اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہوتا. اور تیسرا وہ جو کہ بالکل کالا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جو بالکل کاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے دیان میں ہوتا ہے، یہ ہوشیار نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ یہ گوبر کھاتا ہے، لید ہوتا ہے، یہ گندگی وغیرہ جو ہے وہ کیا کھاتا ہے، تو اس کا کھانا بھی جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے. عرض یہ ہے کہ صرف اس کوے کا کھانا جائز ہے جو کہ کھیتوں میں عمومی طور پر ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے، باقی کووں کا کھانا جائز نہیں ہے. ولا باثر، کوئی حج نہیں بھی اکل غراب زرع، کھیتی کی کوے کے کھانے میں. ولا یوکلو کیا ولا یوکل الافقل الذي ياكل الجیفا، اور کھانا نہیں کھایا جا سکتا ہے اب قا کو جو مردار کھاتا ہے. اب قا یہ ایک قسم کا کوا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یاکل الجیفا، جو مردارو کھاتا ہے. آگے جو ہے وہ کیا ہے، ضب اور ضب. اچھا دیکھو اب یہ ولا یکرہ اکل الضب، اور مکروہ ہے ضب کا کھانا. یہ بیجو کو کہا جاتا ہے، بیجو. اور ضب جو ہے یہ گو کہا جاتا ہے، والحشرات کل، اور سرا پورے. یہ ضب بیجو جو ہے نا، یہ اس میں علماء کا خود اپنا اختلاف ہے کہ یہ بیجو کون سا جانور ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہے. سمجھ، رات کو نکلتا ہے، دن کو سوتا رہتا ہے بلوں میں. اور بعض علماء کا کہتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو کہ اکثر عمومی طور پر قبرستان میں رہتا ہے، مردوں کو نکال کر کھاتا ہے. سمجھا گئے؟ یہ اس کا چمڑا اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ ہاتھی کی پاؤں کے نیچے بھی کرے یہ کبھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مڑتا نہیں ہے، یہ کبھی مرتا نہیں ہے. ایسے ہی ہو گیا. لیکن اوپر والا سے یہ قول ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے آنکھوں والا ہوتا ہے، قبرستان کے کھانے والا نہیں ہوتا. دوسرا یہ تو بیج ہو گیا. ایک ہے گو. کیا ہے؟ گو. یہ گرگٹ کی طرح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گرگٹ، لیکن یہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. گرگٹ کی طرح شکل ہوتی ہے لیکن مور. تو آیا یہ اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا؟ تو ضبا، کیا ضبا کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک ضبا کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دریافت کی کیا بجو شکار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. میں نے کہا کہ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں.
میں نے کہا کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کھایا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ضب و ضبع، سمجھے ان میں دونوں چیزیں آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا، اور ہم اس کے جواب یہ دے کہ جب بھی اباحت اور حرمت میں تعارض آتا ہے تو پھر کسی اباحت اور حرمت میں تعارض آتا ہے تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے اس ضبع کا کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن گوہ کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پر کھانا لائے، یہ گوہ لایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کھایا لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی گوہ کا کھانا صرف مکروہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو لیکن بالکل حرمت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، کہ تم پر ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے، تو یہ ضب ہے یا گوہ ہے، بجو ہے یا گوہ ہے، یہ دونوں حرام ہے، یہ خبائث میں سے، تو اس وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز ولا يكره اكل الضبع، اور مکروہ ہے کہ چیز کا بجو کا کھانا، والضب اور اس طرح جو ہے گوہ کا کھانا، والحشرات کل، اور اس طرح تمام کیڑے مکوڑوں کا کھانا۔ آگے فرماتے ہیں کہ گدے کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو پہلے اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اب تمام فقہا کے نزدیک گدے پالتو گدوں کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے، حلال نہیں حرام ہے۔ موقع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں وہ جو جنگلی گدے ہوتے ہیں نا جس کو گورخر کہا جاتا ہے، میرے خیال سے یہ زیبرا ہی کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں، تو اس کو گورخر جو ہے اس کا کھانا جو ہے وہ کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ ولا يجوز، اور جائز اکل لحم الحمر الاہلیت، کہ چیز گھریلو گدوں کا کھانا، والبغال، اور اس طرح خچروں کا کھانا مکروہ ہے، حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کا کھانا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے؟ تو صاحبین کے نزدیک جو ہے گھوڑوں کا کھانا جو ہے وہ کیا ہوگا، جائز ہے، سمجھیں مباح ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو یعنی گدوں کے گوشت سے تو منع کیا ہے، لیکن گھوڑوں کی گوشت سے منع نہیں کیا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کا یہ کیا ہے، مکروہ ہے، وہ حلال کا تو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، وہ مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو گھوڑا کس چیز کے لیے ہوتا ہے، جہاد کے لیے ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو کھانے لگے گی تو پھر جہاد کے حالات میں کمی آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا کھانا کیا ہوگا، مکروہ ہوگا، لیکن حرام نہیں ہے۔ وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہے اکل لحم الفرس عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کا کھانا مکروہ ہے۔ ولا باس باکل الارنب، خرگوش کا کہہ رہا ہے، خرگوش کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے، مکروہ نہیں ہے، ولا باس، اور کوئی حرج نہیں، باکل الارنب، خرگوش کے کھانے میں۔ واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلعہ، آگے فرماتے ہیں کہ جس چیزوں کا کھانا حلال ہے، یا جس چیزوں کا کھانا حلال ہے، یا جس چیزوں کا کھانا حلال نہیں ہے، جس کو کھایا نہیں جاتا ہے، سمجھا گیا، تو اس کا جو ہے آیا باقی چیزیں اس کا جلد وغیرہ جو ہے وہ بھی حلال ہوگا یا وہ بھی یا وہ حرام، اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو چیزیں سمجھا ایسا جانور جو کھایا نہیں جاتا ہے، یہ جیسے بلی ہو گئی، گیدڑ ہو گیا، شیر وغیرہ ہو گیا، تو اگر ان کو ذبح کیا جائے تو اس کے کھال اور گوشت جو ہے یہ پاک ہوگا، یعنی گوشت کو اگر جیب میں رکھ کر جو ہے کوئی نماز پڑھے تو یہ پاک ہوگا، صحیح ہوگا۔ اس طرح کھال کو پہن کر جو ہے کھال کو پہن لے، سمجھا گئے، اسی حالت میں جو ہے نماز پڑھے تو پھر کیا ہوگا، یہ حلال ہوگا، سمجھا گئی ہو، کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ لیکن اگر سوائے کس چیز کے، آدمی کے اور خنزیر تو نجس العین ہے، اسی وجہ سے اس کا سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے، کھال بال وغیرہ سب کچھ، اسی وجہ سے آج کل علماء فرماتے ہیں نا، جو برش وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اگر اس میں خنزیر کے بال جو ہے وہ ملی ہوئی تو پھر اس کا استعمال کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان چونکہ مکرم ہے، کیا ہے، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، سمجھے قرآن میں آتے ہیں وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو کیا کر دی، اکرام کیا ہے، تو لوگ جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کی توہین لازم آئے گی، تو اسی وجہ سے اس کا کھانا جو ہے وہ کیا، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور اگر ذبح کیا جائے ایسی چیزوں کو جس کا کھانا حلال نہ ہو، ظَهَرَ جِلْدُهُ، تو اس کا طَهَرَ جِلْدُهُ، تو اس کا جلد بھی کیا ہوگا، پاک ہوگا، وَلَحْمُهُ، اور اس کا گوشت بھی، إِلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنزِيرَ، سوائے آدمی اور خنزیر کا، فَإِنَّ
ज़कात पस बेशक क्या इसका फ़इन्न ज़कात बेशक पाक नहीं होगा, ला तामलु फ़इन्न ज़कात तो पस ज़कात तो पस अगर उसको दबागत भी दी जाए, उसको ज़बह भी किया जाए, ला तामलु फ़िहा तो उन दोनों की पाकी में कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आगे फरमाते हैं वला यूँ करो कि हो ये समंदरी जानवर जो है उसका खाना हलाल है या क्या है। तो अहनाफ के नज़दीक समंदर की जानवर से सिर्फ मछली का खाना हलाल है, बाकी सब हराम है। ये आजकल आप लोगों को मालूम होगा झींगा, झींगा जिसको कहा जाता है, सही है, ये सलासत के नज़दीक जो है वो हलाल है, सही है। लेकिन आज का जो मुफ्ताबिही कौल है ये झींगे के मुतालिक, आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं, ये समंदरी जानवर है, तो कहते हैं कि अगर उसको अशद ज़रूरत हो फिर तो हलाल है, सही है। मुफ्ताबिही कुल नहीं, हमारा अहनाफ का मुफ्ताबिही कुल ही है कि इसका झींगे का खाना जो है वो क्या है हलाल नहीं है, तो इस वजह से इसको नहीं खाना चाहिए। इमाम मलिक रहमतुल्लाह के नज़दीक, ये तो इमाम साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक समंदर की जानवर सिर्फ मछली का खाना जो है वो क्या है हलाल है, बाकी सब हराम है। जबकि इमाम मलिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खिंजीर के अलावा समंदर की सब जानवर जो है वो हराम है, क्या है हराम है, क्योंकि खिंजीर का हुर्मत जो है वो हदीस से सईदुल बहर, समझिए कुरान में आया है ना कि आपके लिए जो है समंदर का शिकार करना हलाल हो गया, तो इससे मालूम होता है कि ये सब कुछ जो है वो क्या है हलाल है। जबकि हम कहते हैं कि नहीं, बल्कि ये हलाल नहीं है। हमारी दलील जो है एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली का खाना जो है वो हलाल है, बाकी किसी चीज़ के बारे में सराहतन ये नहीं किया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक मेंढक के अलावा तमाम समंदरी जानवर जो है वो हलाल है, क्या है ये हलाल है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हलाल से मुराद जो है हिल्लत नहीं है, बल्कि इसका पाक होना है, क्या है ये पाक होना है, ताहिर होना है। तो इसी वजह से जो है मेंढक के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो पाक तो है लेकिन हलाल नहीं है। देखो वला युकलु मिन हैवानिल मा, नहीं खाया जाएगा पानी की जानवर से इल्ला समक, मगर मछली, वयकरो अक्लु त्वाबी, ये झींगा जो है ना, तो इसकी वजह यह है कि बाज़ उलमा जो है इसको जो हलाल समझते हैं उसकी यह है कि वो कहते हैं कि ये मछली की कैटेगरी में से है, क्या है मछली की कैटेगरी में से है, तो इस वजह से हलाल कहते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं ये एक अलग सी जानवर है तो इस वजह से वो हिल्लत का, तो इस वजह से ये तिब का मसला है, यानी साइंटिफिक मसला है। अगर वो कह दे कि हाँ ये वाकई मछली तो फिर तो हलाल होगा, अगर वो कहे कि ये मछली नहीं तो फिर हलाल नहीं होगा। वयुकरो अक्लु त्वाफी मिनहु, और मकरूह है इस मछली का खाना जो ऊपर तैर जाए। अच्छा, त्वाफी जो है ये समक है, त्वाफी क्या है, त्वाफी उस मछली को कहते हैं जो पानी में बगैर किसी खारिजी सबब की तभी मौत मर गई हो, समझ आ गई हो, और ऊपर जो है वो तीरती रहती हो, समझ आ गई हो। तो मसलासा के नज़दीक ऐसा मछली भी हलाल है। हनफिया के नज़दीक जो है ये मछली क्या होगा मकरूह है, क्या है मकरूह, उसको नहीं खाना चाहिए। वह यकरो अक्लु त्वाफी मिन, और मकरूह है इस मछली का खाना जो ऊपर तैर जाए, यानी खूब तभी मौत मरकर जो है ऊपर तैर जाए। वला बस भी अक्ल जिर्रीसी वल मारी माही, चार वाला वला बास भी अक्ल जिर्रीसी वल मारी माही। जिर्रीस जो है वो क्या कहते हैं, ये जिर्रीस जो है एक यानी एक किस्म की मछली है, समझे, जिर्रीस ये एक किस्म की मछली है जो आम मछलियों से अलग होती है, मैंने नहीं देखा है। ये जिर्रीस जो है इसको उर्दू में जो है सचकी कहते हैं, सचकी। और दूसरा वल मारी माही, समझा क्या, मार माही जो है, मार माही का एक ही लफ्ज़ है, ये जो है बाम मछली को कहा जाता है, क्या थे बाम मछली है। तो ये चूंकि मछली की अक़साम में से, तो इसी वजह से जो है ये क्या हो, इसका खाना जो है बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। वला बासर कोई हर्ज नहीं बेअक़ल जिर्रीस के खाने वाल मारी माही और बाम की मछली में। वयजुज़ु अक्लुल जराद वला ज़कात लहू, कहते हैं कि टड्डी का खाना जो है वो जायज़, इसके लिए कोई ज़बा नहीं है। टड्डी जो है ये बड़े बड़े होते हैं ना, हमारे वाले नहीं, ये इंडोनेशिया वाली जो है ये बड़े बड़े क्या होते हैं, तो उसको जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी टड्डी को खाए जाते थे, तो इस वजह से टड्डी का खाना जो है वो क्या है हराम, यानी क्या है हलाल तो है लेकिन इसके लिए कोई ज़बह करना नहीं है, सही है, ज़बह करनी है, क्योंकि हदीस में आते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़बह के बाद कोई चीज़ हलाल नहीं सिवाय दो चीज़ें, एक जो है मछली और दूसरा जो है वो टिड्डी। तो टिड्डी का जो है वो क्या होगा, इसका खाना जो है वो क्या है हराम है ना, खाना जो है वो हलाल है और इसके लिए कोई ज़बह नहीं, बस सिर्फ उसका पाव जो है वो काटे और साथ में उसका सर जो है वो काटे और फौरन जो है उसको फ्राई करके खा ले।
لیکن ہمارے دیار میں جو ہے وہ جو ٹڈی ہوتے ہیں وہ اس میں گوشت کا ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ تو ککروچ کی طرح ہوتا ہے، گند سا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے جو ہے انسان کو طبی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، کتاب الاصحیہ انشاءاللہ العزیز پھر کل پڑھ لیں گے۔ پھر کتاب الایمان، یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے، قسم کے بیان۔ پھر کتاب الدعوہ، کتاب الشہادہ اور کتاب آداب القاضی، یہ جو ہے یہ یعنی اتنے زیادہ امپورٹنٹ تو ہے لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں ہے نا، آج کل کے مسائل کے مطابق نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے یہ آسان بھی ہے تو اس کو جلدی جلدی پڑھیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا تیسیر المنطق جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں، تیسیر المنطق جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج جو ہے وہ مشق ہے۔ ہم عکس مستوی پڑھ رہے تھے نا، عکس۔ اچھا، ہر انسان جسم ہے، یعنی کہتے ہیں کہ قضائے مذکورہ ذیل کا عکس مستوی کیا کر لو، لکھو، سمجھا گئی؟ تو ہر انسان جسم ہے، تو ہم جو ہے جسم کو پہلے لائیں گے، انسان کو بعد میں لائیں گے، اور ہر کی جگہ باز لائیں گے۔ باز جسم انسان ہے، باز جسم انسان ہے، کوئی گدھا بھی جان نہیں، کوئی گدھا بھی جان نہیں، کوئی بھی جان، تو اس کا جو ہے وہ کیا لائیں گے، ہم نے کہا تھا کہ جب منفی ہو تو اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کریں گے، بلکہ صرف پیچھے کو آگے لائیں گے، آگے کو پیچھے لائیں گے۔ کوئی گدھا بھی جان نہیں، کوئی بھی جان گدھا نہیں، کوئی بھی جان گدھا نہیں، کوئی گھوڑا عاقل نہیں، کوئی گھوڑا عاقل نہیں، کوئی عاقل گھوڑا نہیں ہے، کوئی عاقل گھوڑا نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہو گیا، کیونکہ یہاں پر یہ کیا ہے، سالب کلیہ ہے نا، تو سالب کلیہ کو سالب کلیہ ہی کے ساتھ جو ہے ہم عکس کریں گے۔ ہر حریص ذلیل ہے، ہر حریص ذلیل ہے، اور تو ہم جو ہے ہم کیا کریں گے، ہر حریص ذلیل ہے تو ہم اس کا الٹ کریں گے، سمجھا گیا؟ لیکن ہر کی جگہ تو چونکہ یہ موجب کلیہ ہے تو اس کا موجب جزیہ لائیں گے، لیکن ہر کی جگہ جو ہے باز لگائیں گے۔ باز ذلیل حریص ہے، باز ذلیل حریص ہے، ہر قناعت کرنے والا عزیز ہے، بعض عزیز قناعت کرنے والا ہے، بعض عزیز قناعت کرنے والے ہے۔ بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بعض نمازی مسلمان نہیں ہے، بعض نمازی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ بعض کو کیا کریں گے، تو اس میں بعض نمازی مسلمان نہیں ہے، بعض نمازی مسلمان۔ تو دیکھو اب یہاں پر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ساری بجزیہ کا عکس مستوی ضروری نہیں ہوتا، تو دیکھو اس کا عکس الٹ آ رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے سالب جزیہ نہیں بنتا ہے، صحیح ہے، سالب جزیہ نہیں بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس کو سالب جزیہ کا عکس سالب جزیہ کے ساتھ کریں تو اس کا معنی ہے کہ بعض نمازی مسلمان نہیں ہوتے، بعض نمازی مسلمان نہیں، حالانکہ یہ تو غلط ہے، اس کا معنی جھوٹ ہے نا، تو اسی وجہ سے سالب جزیہ کا ہم نے جو اوپر پڑھا تھا کہ کبھی کبھار اس کا وہ یعنی کبھی کبھار یہ سچے بھی ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اس کا الٹ کریں گے، یعنی ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے نا، ہر روزہ دار مسلمان ہوتا ہے، ہر روزہ دار مسلمان ہوتا ہے۔ بعض مسلمان نمازی ہے، ہر نمازی مسلمان ہے، ہر نمازی مسلمان ہے۔ قضیہ کی تمام بحثوں میں جو اصطلاحات منطقیہ لکھی گئی اور جن کی تعریف ہم نے پڑھی ان کی فہرست لکھی جاتی ہے، ان کو زبانی یاد کر لو اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھو۔ فہرست یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، آپ لوگ خود دیکھ لیں۔ حجت کی قسمیں کیا ہے؟ حجت جس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی نا، یعنی کیا حجت ہم نے کیا پڑھی تھی کہ ہو یعنی دو ایسی کیا کہتے ہیں، دو ایسی تصدیقوں کو ملانا جس سے ایک نئی تصدیق کا ہمیں علم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حجت کی 3 قسم ہے، قیاس، استقراء، تمثیل۔ قیاس، استقراء، تمثیل۔ قیاس وہ قول ہے جو ایسی 2 یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لے تو ایک اور قضیہ کو ماننا پڑے گا، یعنی 2 یا زیادہ قضیوں کو جب ہم ملا لیں گے تو جب ان کو مانیں گے تو اس سے ایک اور بھی قضیہ کو ہمیں ہی ماننا پڑے گا، اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ، یعنی جو زائد قضیہ ہم مان لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قیاس۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ جیسے کہ ہم کہہ لیتے ہیں ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، ہر انسان جاندار ہے
है वो हर जानदार जिस्म है। तो जानदार को दरमियान में काट लो तो क्या है, हर इंसान जिस्म है, यानी हर इंसान जानदार है जब हम इसको भी मानते हैं और हर जानदार जिस्म है इसको भी मानते हैं, तो हम एक नए कज़िये को भी मानना पड़ेगा, वो ये कि हर इंसान जिस्म है, हर इंसान जिस्म है। ये दो कज़िये, इनको अगर तुम मान लो तो इनके मानने से तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि हर इंसान जिस्म है। इनमें दो कज़िये तो क़ियास कहलाएगा, और तीसरा कज़िया जिसका मानना लाज़िम है वो नतीजा कहलाता है। वो क्या कहते हैं, नतीजा, यानी हर इंसान जिस जानदार है ये एक कज़िया है, सर ये क़ियास कहलाता है, और हर जानदार इंसान में ये भी क़ियास कहलाता है। लेकिन हर इंसान जिस्म है ये क्या कहते हैं, ये नतीजा। खूब समझ लो। और नतीजे के अंदर जो मौजू है यानी इंसान का नाम असग़र रखा जाता है, और महमूल जैसे जिस्म है इसको अकबर कहते हैं, और जो कज़िया क़ियास का जुज़ है उसको मुक़द्दिमा कहते हैं। अच्छा देखो, हर इंसान जानदार है, हर इंसान जानदार है, हर इंसान, ये इंसान शुरू में जो है इंसान, इसको हम मौजू कहते हैं। ये जानदार, ये जो दरमियान में दो जुमलों के दरमियान जो मुश्तरक लफ्ज़ है उसको दरमियान में हटा लिया करे, सही है। हर इंसान जानदार है और हर जानदार जिस्म है, तो ये जानदार मुश्तरक है ना दोनों, इसको ख़त्म कर लो। हर इंसान जो है ये असग़र है, क्या है, असग़र है, और ये जिस्म जो है ये क्या है, ये अकबर है, क्या है, ये अकबर है। यानी इंसान जो है ये मौजू है और जिस्म जो है ये महमूल है, तो मौजू को असग़र कहा जाता है, जिस्म को अकबर कहते हैं, और जो कज़िया क़ियास का जुज़ बने उसको मुक़द्दिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक़द्दिमा कहते हैं। मिसाल मज़कूर में हर इंसान जानदार है, ये एक मुक़द्दिमा है, और हर जानदार जिस्म है ये दूसरा मुक़द्दिमा है। जिस मुक़द्दिमे यानी पहले मुक़द्दिमे इंसान जो है ये असग़र है ना, तो उसको सुग़रा कहा जाता है, यानी जिस जुमले में असग़र आता उसको क्या कहते हैं, क़ज़िया सुग़रा कहते हैं, और जिसमें महमूल आता हो, अकबर आता हो, उसको कुबरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुबरा। देखो पहले मुक़द्दिमे में जो है असग़र आता है इंसान, तो ये क्या है, सुग़रा है, और दूसरे हर जानदार जिस्म है उसमें क्या आता है, अकबर आता है, यानी जिस्म आता है वो क्या है, कुबरा है। ऐसा जिस मुक़द्दिमे असग़र नतीजे के मौजू का जिक्र उसको सुग़रा कहते हैं, और जिस मुक़द्दिमे अकबर यानी नतीजे के महमूल का जिक्र उसको कुबरा कहते हैं। जैसे मिसाल मज़कूरा में हर इंसान जानदार है, सुग़रा है, इसलिए कि इसमें असग़र यानी इंसान मज़कूर है, और जानदार जिस्म है कुबरा है, इसलिए कि इसमें अकबर यानी जिस्म का जिक्र है। और वो असग़र और अकबर के सिवा जो शे क़ियास में मुकर्रर हो उसको हद औसत कहते हैं, यानी पहले जुमले भी वो मौजूद हो, दूसरे जुमले में भी मौजूद है, वो तो जानदार है ना, तो जानदार इसको हद औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, हद औसत। मिसाल मज़कूरा में जानदार हद औसत है इसलिए कि असग़र अकबर के सिवा है, और दो दफ़ा इसका जिक्र आया, सहूलत के लिए नक्शे क़ियास का लिखा जाता है, इसमें इस्तिलाहात को खूब ज़हन नशीन कर लिया जाए। देखो क़ियास हमने कहा, देखो क़ियास किसी तरह है, मुक़द्दमे अव्वल यानी पहला जुमला, मुक़द्दमे दोम दूसरा जुमला, तो पहले जुमले को सुग़रा कहा जाता है, दूसरे जुमले को कुबरा कहा जाता है। तो सुग़रा में जो असग़र है, हर इंसान ये असग़र है, हद औसत यानी एक जुमला है, हर इंसान जानदार है, ये मुक़द्दमे अव्वल है ना, और हर जानदार जिसमें ये मुक़द्दमे दोम है, तो सुग़रा में असग़र क्या है, मुक़द्दमे अव्वल को सुग़रा कहा जाता है, मुक़द्दमे दोम को कुबरा कहा जाता है। तो असग़र हर इंसान जानदार में इंसान जो है ये असग़र है, और हर जानदार जिस्म है, तो इसमें अकबर जो है जिस्म है, और इन दोनों जुमले में मुश्तरक चीज क्या है, जानदार है, हर जानदार है, तो इसको कहते हैं हद औसत। दोनों को क्या कहा जाता है, हद औसत कहा जाता है। और नतीजा क्या है, हर इंसान जिस्म है, हर इंसान जिस्म है। तो इसमें यानी ये पूरा क़ियास है। क़ियास में जो दो जुमले होते हैं, पहले को मुक़द्दमे अव्वल, दूसरे को मुक़द्दमे दोम कहा जाता है, पहले को सुग़रा दूसरे को कुबरा कहा जाता है, और मुक़द्दमे अव्वल में जो मौजू होते हैं उसको असग़र, और मुक़द्दमे दोम में जो महमूल होते हैं उसको अकबर कहते हैं। और दो जुमलों की तरह जो मुश्तरक चीज़ है उसको हद औसत कहते हैं, और जो हम हद औसत को हमेशा साकित करेंगे, क्या करेंगे, हद औसत को साकित करें। तो हर इंसान जिस्म है, हर इंसान जिस्म है, तो नतीजा क्या निकला कि हर इंसान जिस्म है। देखो फायदा, क़ियास से नतीजे निकलने का तरीका है कि औसत को दोनों जगहों से हज़फ कर दो, बाकी जो रहेगा वो नतीजा। नक्शे में देखो कि जानदार को जो हद औसत है हज़फ करे तो बाकी हर इंसान जिस्म रह जाए, तो यही नतीजा है। क्या है, यही नतीजा है। ये बाकी जो इंशाल्लाह कल जो है वो पढ़ लेंगे, सवालात के साथ टाइम भी अभी पूरा है। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो फिर जो है वो पूछ लें, वरना इसी पर इत्तेफाक कर लेते हैं। जी कोई सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।